হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো স্টুডেন্টস, আজকে চলে এলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ক্লাস 11 এর ফার্স্ট সেমিস্টারে ফার্স্ট যে প্রজেক্টটি আছে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে, ওরই আমরা কিছু প্র্যাকটিস সেট করব। আবার এই প্র্যাকটিস সেটটি কোনো আলাদা প্র্যাকটিস সেট নয়, এটি 2026-এর ছায়ার যে সেমিস্টার 1-এর যে বইটি আছে সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। চলো শুরু করা যাক ভিডিওটি। তো প্রথম কোশ্চেন বলেছে, the astrologer would open his bag punctually in the morning at 12 noon every day, punctually in the evening, punctually at midday. তো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে বি, at 12 noon every day. Next question, the profession equipment of the astrologer consists of. তো ফার্স্ট অপশন আছে a square piece of cloth with obscure mystic chart, a notebook and a bundle of palmyra writing, a dozen of cowrie shells, all of the above. তোমরা যদি প্রথমটা ভালো করে পড়েছো যে সে ভালো করে দেখেছো নিশ্চয়ই যে এখানে প্রতিটি কিন্তু তার কাছে ছিল, ঠিক আছে? তার মধ্যে এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হবে ডি। নেক্সট কোশ্চেন, the expression professional equipment refers to articles required for a makeup artist, charts and models for teaching, article related to an amateur artist, items required for a particular job or trade. তো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে ডি এরটা, items required for a particular job or trade. Next question, the forehead of astrologer looked dark, resplendent, shadowy, none of above. এখানে আমাদের হচ্ছিল যে তার কপালটি কেমন দেখতে ছিল। তার কপালটি ছিল হচ্ছে রেসপ্লেন্ডেন্ট, মানে ছাই ঘষা, ছাই যেগুলো থাকে সেটার ঘষা ছিল। পরের প্রশ্ন, Astrologer's eyes sparkled with a sharp abnormal gleam because he used eyeliner. Option B, of a continuous searching looking for customer. Option C, street light fell on his eyes. Option D, none of above. তো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে অপশন বি, of a continuous searching looking for the customers. Next question, his forehead was resplendent with কি ছিল, কি দিয়ে রেসপেন্ডেন্ট ছিল? অপশন এ স্যাক্রেড অ্যাশ অ্যান্ড ভার্মিলন, অপশন বি ভার্মিলন অ্যান্ড চন্দন, অপশন সি স্যাক্রেড অ্যাশ অ্যান্ড চন্দন। তো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে স্যাক্রেড অ্যাশ অ্যান্ড ভার্মিলন। নেক্সট কোশ্চেন, simple clients of the astrologer mistook his sharp abnormal gleam. Option A, as a divine grace, as a supernatural thing, as a prophetic light, as something outstanding. আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে অ্যাজ এ প্রফেটিক লাইট। পরের প্রশ্ন চলে যাব। The setting is so enchanting that option A half-wit's eyes would sparkle, even option B, even a wise person feel attached, option C, even a priest is likely to be cheated, option D, eyes of any person would look bright. আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে অপশন এ half-wit's eyes would sparkle. নাইনের কোশ্চেনটা কি বলেছে দেখি। Lured by the abnormal gleam of the astrologer's sparkling eyes, the clients felt comforted, felt humiliated, felt elated, felt joy. আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে ফেল্ট ইলেটেড। আমাদের নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজার্স আইস ওয়াজ কনসিডারেবলি এনহান্সড by option A, their position between the
printed forehead and the dark whiskers. Option B, their position between the sacred forehead and the turban. Option C, their position between the eyebrows. অপশন ডি, নান অফ অ্যাবাভ। আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে অপশন এরটা। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ডার্ক whiskers for of the astrologer. Option A, streamed down his cheeks. Option B, streamed down his shoulder. Option C, streamed down his eyes. Option D, streamed down his nose. আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে অপশন এ, streamed down his cheeks. নেক্সট কোশ্চেন 12 দাগের, হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু দ্য অথর crowned the effect of the astrologer's appearance. Option A, sacred as on the forehead. Option B, vermilion on the forehead. Option C, searching look that attract clients. Option D, a saffron colored turban around his head. এখানে বলতে যে মানে যে অথর যে ছিল সে তার মতে সবদিকে এফেক্টিভ মানে যেটা ওকে আকর্ষণ করছিল সেটা অ্যাস্ট্রোলজারের মধ্যে কী এমন ছিল, সেটা হচ্ছে অপশন ডি, এ স্যাফরন কালার টার্বান অ্যারাউন্ড হিজ হেড। নেক্সট কোশ্চেন, পালমিরা রাইটিং রেফার্স টু রাইটিং। পালমিরা রাইটিংটা কি বিশেষ করে এখানে বলতে চাইছে যে অপশান এ কি বলেছে যে অন দ্য পেপার মেড ফ্রম দ্য পালমিরা ট্রি, মানে এমন পেপার যা পালমিরা ট্রি থেকে বানানো হয়েছে। অপশান বি, রাইটিং অন দ্য প্লাম অফ এ পার্সন। অপশান সি, রাইটিং অ্যাবাউট পালমিস্ট্রি। অপশান ডি, বোথ এ অ্যান্ড সি। আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে অপশান ডি, বোথ এ অ্যান্ড সি। এ হচ্ছে প্লাম অফ মানে একটি মানুষের বিভিন্ন রকম লেখা থাকে এবং অন দ্য পেপার মেড ফ্রম দ্য পালমিরা ট্রি। ঠিক আছে, তো চলো নেক্সট কোশ্চেন, অ্যাট্রাকশন অফ দ্য পিপল টুয়ার্ডস দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ইজ সিমিলার টু অর কম্পেয়ার টু। ঠিক আছে, তো এখানে আমাদের অপশানগুলি বলেছে। Option A, the attraction of the bees to cosmos or dahlia flowers. Option B, attraction of insects to cosmos or dahlia stalks. Option C, attraction of the bird to its nest. Option D, attraction of the ants to food stuff. তো আমাদের এখানে রাইটিং মানে গল্পে যেটা বলা ছিল সেটা হচ্ছে অপশন এটা, the attraction of the bees to cosmos or dahlia flowers. নেক্সট কোশ্চেন 15টা, দ্য অ্যাস্ট্রোলজার স্যাট কোথায় বসেছিল? দ্য অপশন এ, আন্ডার দ্য বাউস অফ এ স্প্রেডিং টামারিন ট্রি। অপশন বি, আন্ডার দ্য শেড অফ বকুল ট্রি। অপশন সি, আন্ডার দ্য বাউস অফ এ স্প্রেডিং নিম ট্রি। অপশন ডি, আন্ডার দ্য বাউস অফ এ স্প্রেডিং বানান ট্রি। আমাদের প্রজ অনুযায়ী যেটা ওখানে লেখা ছিল আন্ডার the boughs of a sparkling tamarind tree. Next question 16টা, it was a remarkable place in many ways. Here the word places refers to, ঠিক আছে, কোন প্লেসটাকে রিমার্কেবল বলে ওখানে গণ্য করা হয়েছে? তো অপশন এটা হচ্ছে দ্য নেটিভ ভিলেজ অফ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার। অপশন বি, দ্য প্লেস ওয়ার দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ওয়েটেড ফর হিজ ক্লায়েন্ট। Option C, the place where the astrologer lived with his family. Option D, the place where Guru Nanak had come from. তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে অপশন বি, দ্য প্লেস ওয়ার দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ওয়েটেড ফর যেই জায়গাটি যেখানে অ্যাস্ট্রোলজার তার ক্লায়েন্টসের জন্য ওয়েট করতো, অপেক্ষা করতো। 17 কোশ্চেনে কি বলেছে, দ্য প্লেস ওয়ার দ্য অ্যাস্ট্রোলজার উড সিট অ্যান্ড ওয়েট ফর হিজ ক্লায়েন্ট ওয়াজ লোকেটেড। সে যেখানে তার ক্লায়েন্টসের জন্য অপেক্ষা করতো সেই জায়গাটি কোথায় অবস্থিত? তো আমাদের এখানে কী কী অপশান বলেছে, অ্যাট দ্য কর্নার অফ দ্য সিটি সেন্টার। অপশান বি, অন সাইড অফ দ্য পাথ রানিং থ্রু দ্য টাউন হল পার্ক। অপশান ডি, অ্যাডজয়নিং টু এ ভিলেজ পার্ক। ডি হচ্ছে নান অফ অ্যাবাভ। তো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে
on one side of path running through the town hall park. Next question. The place where the astrologer would see is remarkable because option A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. Option B, some halfweights would always move up and down this narrow road morning till night. Option C, many great people would visit their place. Option D, of the noise produced by the horns and vehicles. এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে অপশন এ, a surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. তো আমাদের তারপরে কোশ্চেনটি কি বলেছে, a variety of trades the occupations was represent all along its way. This variety includes, এখানে আমাদের কি কি অপশন বলেছে দেখি, যে মেডিসিন সেলার্স, অপশন বি সেলার্স অফ স্টোলেন হার্ডওয়্যার অ্যান্ড জাঙ্ক, অপশন সি ম্যাজিশিয়ানস অ্যান্ড অ্যাবাভ অল অ্যান অ্যাকশনার অর চিপ ক্লথ। এখানে আমাদের সঠিক তারপরে অপশনটা ডি বলেছে, এটা হচ্ছে অল অফ দ্য অ্যাবাভ। এখানে কি কি বলেছে, মেডিসিন সেলার ছিল, সেলার অফ স্টোলেন হার্ডওয়্যার চুরি করা জিনিস বিক্রি করতো, ম্যাজিশিয়ানস ছিল অ্যান্ড অল অ্যান্ড অ্যাবাভ অল অ্যান অ্যাকশনার অফ চিপ ক্লথ। এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে অল অফ অ্যাবাভ। 20 দাগের কোশ্চেনটা কি বলেছে, হু ক্রিয়েটেড এনাফ ডিন অল ডে টু অ্যাট্রাক্ট দ্য হোল টাউন। এখানে আমাদের বলেছে এর অপশানগুলি কি বলেছে, মেডিসিন সেলার, অপশান এ মেডিসিন সেলার্স, অপশান বি সেলার্স অফ স্টোলেন হার্ডওয়্যার অ্যান্ড জাঙ্ক, অপশান সি ম্যাজিশিয়ান অ্যান্ড above all an auctioneer of cheap cloth, all of above। এখানে আমাদের যেটা বলেছে, এখানে হবে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটি ম্যাজিশিয়ানস অ্যান্ড অল অ্যাবাভ অ্যান অ্যাকশনার চিপ ক্লথ, অপশান সি। তো চলো আজকের মতন এখানেই, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর যে বাকি কোশ্চেনগুলি আছে আমি অন্যদিন কভার করব। যদি আমার ভিডিওগুলি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটিকে লাইক করে দেবে, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে। আমি আজকে ইংলিশের একটি প্র্যাকটিস সেট এনেছি, যেটা আমার ছায়ার বইতে আছে, তোমাদের সুবিধা হবে, এটা দেখে নেবে তাহলে। তো চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই বাই।